بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنرل سائنس کی یونٹ نمبر 2 کی اے سیکشول ریپروڈکشن آگے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا ریپروڈکشن کے دو قسمیں، سیکشول اور اے سیکشول۔ سیکشول جو پھولوں اور بیج سے ہوتی ہے، اور اے سیکشول جو شاخوں اور جڑوں اور تنے وغیرہ سے، تو وہ کاٹ کر اس سے پودا اگایا جاتا ہے، تو اس کو اے سیکشول کہتے ہیں۔ اور جب پھول پیدا کرتی ہے، وہ میل اور فیمیل جب ملتی ہے اور اس سے سیڈ بنتا ہے، وہ سیڈ بویا جائے تو اسے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ آج یہاں پر اے سیکشول ریپروڈکشن کی کچھ اور تفصیل کرتے ہیں۔ ڈو یو نو، کیا آپ کو معلوم ہے، اے سیکشول ریپروڈکشن پروڈیوس آرگینزم آئیڈینٹیکل ٹو دیئر پیرنٹس کالڈ کلونز۔ آپ کو پتہ ہے کہ اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے وہ جاندار پیدا کرتے ہیں ان کے والدین کی طرح، بالکل اس جیسے۔ ٹو دیئر پیرنٹ یعنی آئیڈینٹیکل ٹو دیئر پیرنٹ، بالکل والدین جیسا۔ از کالڈ کلون، اس کو کلون کہتے ہیں۔ وائل سیکشول ریپروڈکشن کریٹس نیو ویرائٹیز، جبکہ اس کی مقابل سیکشول ریپروڈکشن جو ہے وہ نئی قسمیں پیدا کرتی ہے، نئی جاندار پیدا کرتی ہے۔ کین یو آئیڈینٹیفائی وچ فیلڈ آف ٹالپ از پروڈیوسڈ بائی اے سیکشول ریپروڈکشن؟ کیا آپ معلوم کر سکتی ہے کہ ٹالپ جو ہے وہ اے سیکشول ریپروڈکشن کی کون سی قسم سے پیدا کی جاتی ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس پودے کا نام بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ کون سا پودا ہے، پتہ نہیں۔ ٹالپ یہ ایک قسم ہے جو اے سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے سے اگایا جا سکتا ہے۔ There are many types of asexual reproduction۔ آپ کہتے ہیں کہ اے سیکشول ریپروڈکشن میں بہت سارے قسمیں ہیں۔ This propagation can be classified into two main types۔ لیکن یہ عمل جو ہے یہ دو اہم حصوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نیچرل پروپیگیشن اینڈ آرٹیفیشیل۔ آرٹیفیشیل جو انسان مصنوعی طریقے سے کرتے ہیں، اور نیچرل جو قدرت سے خود بخود ہوتی ہے۔ تو اب اس کا ایک قسم بیان کرتی ہے، نیچرل پروپیگیشن آف پلانٹس، پودے جو قدرتی طور پر نیچرل پروپیگیشن پودوں کی جو ہے۔ مینی پلانٹس ریپروڈیوس تھرو ویجیٹیٹو پروپیگیشن نیچرلی۔ بہت سارے پودے جو ہے وہ قدرتی طور پر ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ میتھڈز آف دا نیچرل پروپیگیشن، نیچرل پروپیگیشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڈنگ ہے، بلبز ہے، ٹیوبر ہے، رونر ہے۔ بڈنگ اور ٹیوبر تقریباً ایک جیسا چیز ہے۔ ٹیوبر بھی جڑوں پر ایک جو انڈر گراؤنڈ جڑیں ہوتی ہے اس پر ایک دانہ سا ہوتا ہے اور اس سے نیا پودا اگتا ہے، اور بڈنگ جو ہے یہ بھی ایک دانہ سا ہوتا ہے پتوں میں یا شاخوں پر، اس سے پودا اگتا ہے۔ تو اس میں یہی فرق ہے، باقی تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اور بلب جو ہے وہ جیسے کہ آگے کتاب والے نے دکھایا بھی ہے، پیاز کے اندر جو ایک تھوڑا سا سبز رنگ کا مائل جو پتلا سا جز ہوتا ہے، اس میں خوراک جمع ہوا ہوتا ہے اور اس سے پودا اگتا ہے۔ اور رونر جو ہے وہ جب جڑیں یا شاخیں پودے کی زمین پر پھیلتی ہے، اور جب ایسا پھیلتی ہے تو اس جگہ پر پودا اگتا ہے، جب آگے جاتا ہے تو دوسرا پودا اگتا ہے، تو اس کو رونر کہتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر یہ قدرتی طریقے ہے اے سیکشول ریپروڈکشن کی، یعنی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی نیچرلی طریقے ہے۔ ڈو یو نو، کیا آپ کو معلوم ہے، A bud is a small swelling
that can grow into new branches. बड जो है एक छोटा सा स्वेलिंग एक दाना सा होता है, that can grow into new branches, जो नई शाखों पर उगता है. Leaves पत्तों पर, or flowers और फूल. In vegetative propagation, roots and shoots grow from buds. Vegetative propagation, roots and shoots grow from buds. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जड़ें और शाखें उस बड से उगते हैं, जो वो छोटा सा जो दाना होता है वो बड़ा होकर उससे शाख बन जाता है और ज़मीन के अंदर वो बड़ा होकर उससे जड़ बन जाता है और इसी तरह आगे और फैलता है. न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज बड्स. और नई पौधे भी इस बड से बनते हैं. बडिंग. तो अब बडिंग को डिस्कस करते हैं. जूसी लिप प्लांट लाइक ईयर प्लांट हैव बड्स एट द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स. ये एक किस्म का पौधा है, उसके पत्ते पर ये बड्स होते हैं. ईच बड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. और उस पत्ते पर जो बड होता है वो एक नया पौधा उगाता है. ईयर प्लांट इज आल्सो कॉल्ड जख्मी हयात. ईयर प्लांट था जख्मी हयात. ईयर प्लांट को जख्मी हयात भी कहते हैं. अब दूसरा वाला नेचुरल जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो है बल्ब. अ बल्ब इज अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टीम. बल्ब जो है वो एक किस्म है जमीन की अंदर वाला तन्ने में. विद थिक फ्लेशी लीव्स. पतली सी पत्तों की. दैट स्टोर जो जमा करता है फूड खुराक. इट प्रोड्यूस स्मॉलर बर्ड्स. ये छोटे बर्ड्स पैदा करती है. विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जो नए पौधे के शक्ल में उगते हैं. ये प्याज उन्होंने दिखाया है, आप इसको काटेगा, इसकी सेंटर में जो पतली पत्तों की तरह जो एक होता है तिकना सा, उसको वो चीज है बल्ब. अब तीसरा वाला ट्यूबर. ट्यूबर इट इज अ सॉल्वन अंडरग्राउंड स्टीम. ये जो है ये अंडरग्राउंड एक स्टीम है, एक तना है. ईच बड कैन बी कट. हर एक बड जो है वो काटा जा सकता है. एंड प्लांटेड और उगाया जा सकता है. टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ये एक नया पौधा. इससे मतलब आलू पर जो होते हैं छोटे छोटे से दाने जैसा, वो ट्यूबर होते हैं. आप उस आलू को काट कर एक एक ट्यूबर वाला हिस्सा अलग करें. मतलब ये जो शक्ल उन्होंने दिया, इसको यहाँ से काटी, फिर यहाँ से काटी, ये अलग ट्यूबर हो गया, ये अलग हो गया, तो उससे 3 पौधे उग सकते हैं. इसी तरीके पर चौथे नंबर वाला नेचुरल तरीका रूनर. रूनर आर प्लांट स्टीम. रूनर जो है ये पौधे का तना होता है. दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो जमीन पर लंबा होकर उगता है. न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम द buds along the runner of the parent strawberry plant. स्ट्रॉबेरी का नया पौधा जो है वो अपने वालिदैन से जो रूनर चला गया होता है उस पर
बड्स उगती है और उस बड से नया पौधा निकलता है। मतलब स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है वो शाखी फैलाती है ज़मीन पर, उन शाखों पर बड्स होती है और उस बड से नई नई पौधे उगती है, जैसा कि उन्होंने शक्ल में दिखाया है। ये रूट से, ठीक है, ये पौधा उगाया है ये, और ये जो है इससे रूनर चला गया है ज़मीन के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर इसमें एक बड है, तो इस बड से एक छोटा सा पौधा और भी उग गया है। यहाँ पर ये भी रूनर है, ये चला गया है, तो यहाँ पर और पौधा, ये डॉटर प्लांट है, ये मदर प्लांट है, इससे एक रूनर यहाँ आया है और ये उग चुका है यहाँ पर, तो डॉटर प्लांट, और इससे एक रूनर यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर एक और डॉटर प्लांट, यानी उसके बच्चे, इसकी ये बच्ची है, ये रूनर चला गया है, लंबा होता चला गया है, यहाँ पर पौधा उगाया है, यहाँ पर उगाया, इसको कहते हैं रूनर। ये जड़ों में भी होते हैं और शाखों में भी। जब किसी पौधे की शाखें ऐसा लंबा होकर चले जाती है और उससे पौधे उगते हैं, और किसी पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर चले जाती है और एक जगह पर दूसरी जगह पर नई नई पौधे उससे उगती है। तो ये 4 तरीक़े उन्होंने नेचुरल प्रोपेगेशन की बताई। कल इंशाअल्लाह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा प्रोपेगेशन की 2 मेन टाइप्स, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का हमने पढ़ा 4 तरीक़े हैं नेचुरल प्रोपेगेशन की, और कल इंशाअल्लाह आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन पढ़ेंगे।